Welcome student. So today we will start with the new topic, and the name of that topic is cell structure and organization. So first of all, there is a introduction to this topic. Now we know that the cell. So each and every living thing that is made up of cell. So cell is a structural and functional unit of life. We know that each and every living cell, each and every living organism is made up of cell. And what is cell? So cell is a structural and functional unit of life. पहा 11 सायन्सचा पहिला टॉपिकला आपण सुरुवात केली आहे. पहिला म्हणजे ऍक्च्युअली पुस्तकातला तो 5वा टॉपिक आहे आणि त्या टॉपिकचं नाव काय आहे तर त्याचं नाव आहे सेल स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशन. आपल्या सगळ्यांना माहिती की प्रत्येक लिव्हिंग थिंग जर आपण बघितली तर प्रत्येक लिव्हिंग थिंग ही कशापासून बनलेली असते तर ती सेल पासून बनलेली असते. मग सेल म्हणजे काय तर सेल हे स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ आहे. सो नाउ that cells, there are different shapes and sizes, and for their observation they require different types of microscopes. So in all there are 4 to 5 types of microscope in our book. That are, first is a simple microscope, second is a compound microscope. So first is a simple microscope, second is the compound microscope, third one is known as a light microscope, then fourth one is known as the electron microscope. So for observation of that cell we require the microscope. For observation of larger cell we require the simple microscope. For observation of larger cell we require the simple microscope. Then compound microscope, it magnifies that image up to 1000 or more types. That simple microscope by which we observe the larger cell, it magnifies the cell up to 50 to 100 times. Up to 50 to 100 times. Compound microscope, it magnifies the object up to 1000 or more than 1000 times. Then the light microscope, actually this microscope is used in the laboratories. In this microscope, the beam of light is used to see the image, and such a microscope is known as a light microscope, which is used in the laboratories. And the fourth one is an electron microscope, and that electron microscope, it magnifies the object up to 5 lakh times. Up to लक्षात येते का? पहा, सेल हे स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट आहे. हे आपण 8व्या म्हणण्यापेक्षा 5व्या स्टँडर्ड पासून शिकतो आहोत. सेल्स या लहान मोठ्या असतात. मग लार्जर सेल जर आपल्याला ऑब्झर्व करायचे असेल तर सेल ऑब्झर्व करायला आपल्याला मायक्रोस्कोप लागतो. मग लार्जर सेल असेल तर ती आपण सिंपल मायक्रोस्कोपच्या सहाय्याने ऑब्झर्व करतो. आणि हा सिंपल मायक्रोस्कोप तो जो काही ऑब्जेक्ट आहे किंवा ती जी काही सेल आहे ही 50 ते 100 पटीने आपल्याला मॅग्निफाय करून देतो.
दुसरा मायक्रोस्कोप कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आहे. हा कंपाऊंड मायक्रोस्कोप काय करतो तर 1000 पटीनं किंवा 1000 पेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये त्याचं मॅग्निफिकेशन करतो आणि ती आपल्याला सेल दिसते. लाईट मायक्रोस्कोप म्हणजे लॅबोरेटरीमध्ये वापरला जातो आणि ह्या लाईट मायक्रोस्कोप मध्ये बीम ऑफ लाईट इज यूज टू सी द इमेज. इमेज बघण्यासाठी आपण लाईटचा वापर करतो आणि हा लॅबोरेटरीत वापरतो. आणि इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप जो असतो तर हा इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप स्पेशली कशासाठी वापरला जातो टू सी द इंटेरियर ऑफ सेल. एखादी सेल आहे त्या सेलच्या आतमध्ये ज्या वेगवेगळ्या ऑर्गॅनेलिज प्रेझेंट आहे ह्या वेगवेगळ्या ऑर्गॅनेलिज ऑब्झर्व करण्यासाठी आपण काय करतो तर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप वापरतो आणि इट मॅग्निफाईज द ऑब्जेक्ट, मॅग्निफाईज द इमेज अप टू 5 लाख टाइम. 5 लाख पटीनं तो आहे त्याच्यापेक्षा ती सेल आपल्याला मोठी करून दाखवतो. ठीक आहे. दॅट इज अबाउट ओनली द टाइप्स ऑफ मायक्रोस्कोप अँड definition of cell. Now we know that the cells are of different shapes. Now the next point is the shape. So cells are of different type that are, they are spherical, columnar, cuboidal. They are spherical, columnar, cuboidal, conical. They are conical, then rectangular, polygonal, and flat. So cells are of different type. There are different types of cell. They are spherical, गोलाकार असतील, columnar, column सारख्या असतील. column सारख्या म्हणजे कशा अशा उभ्या असतील तर त्याला आपण columnar म्हणतो, column सारख्या. cells are cuboidal. cuboidal म्हणजे अशा बसक्या असतील तर त्याला आपण cuboidal असा शब्द वापरतो. conical तुम्हाला कळतो कोन असतो त्या कोन सारख्या असतात त्या. रेक्टँगल जसा असतो तशा असू शकतात. पॉलिगोनल असतात. पॉलिगोनल म्हणजे ह्या अशा पद्धतीच्या त्या सेल्स असू शकतील त्याला पॉलिगोनल आपण म्हणतो. फ्लॅट म्हणजे एकदम थिन असतील, एकदम चपट्या असतील तशा वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप हे सेलचे असतात. इन जनरल आपल्याला सेल म्हटलं की असं वाटतं की सेल ही फक्त गोलाकारच आहे, पण ती फक्त गोलाकारच असत नाही. ती गोलाकार असते, ती कॉलम सारखी असते, ती अशी क्युबॉइडल असू शकते, ती कोनिकल असते, कोन सारखी असते, रेक्टँगल असू शकते, पॉलिगोनल असू शकते आणि फ्लॅट म्हणजे चपटी सुद्धा ती असते. तशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या शेपच्या सेल आपल्याला अभ्यासता येतात किंवा आपण अभ्यासणार आहोत. आता सेलचा शेप झाल्यानंतर पुढचा पॉइंट जो आपल्याला पाहायचा आहे तो सेलची साईज. पहिला आपण सेलची डेफिनेशन पाहिली, दुसरा आपण तिचा शेप पाहिला. आता तिसरा पॉइंट आपल्याला अभ्यासायचा आहे तो म्हणजे साईज. साईज म्हणजे काय तर ती लहान मोठी असू शकते. मग पहा कुठल्या कुठल्या शेप साईज आहे. स्मॉलेस्ट सेल्स, they are present in the mycoplasma. They are present in the mycoplasma and they are about 0.3 μm in size. So, smallest cells, they are present in the mycoplasma. Mycoplasma is a bacteria-like organism in which the cell wall is absent, and in that the size of cell is about 0.3 μm. Now the bacterial cell, second one is a bacterial cell. We know the bacteria. So bacteria are the rod-shaped microorganisms, and the bacterial cell is about
3 to 5 mu m in size. Then the largest cell, cells, they are observed in the ostrich egg, and they are about 15 centimeters in their size. And the longest cell, that is a nerve cell. Longest cell is a nerve cell. लक्षात येते का पहा. सेल म्हणजे काय पाहिलं? आकार त्याचे पाहिले वेगवेगळे असतात. आता आपण त्याच्या साईज कडे गेलो. काही एकदम लहान असतील, काही मोठ्या असतील, काही लांब असतील, ते आपण पाहतोय. तर सगळ्यात स्मॉल आकाराच्या सेल्स कशात असतात? तर मायकोप्लाझ्मा मध्ये असतात. आणि मायकोप्लाझ्मा हे काय? तर मायकोप्लाझ्मा एक बॅक्टेरिया सारखा असणारा ऑर्गॅनिझम आहे की ज्याच्यामध्ये सेल वॉल असत नाही. आणि मायकोप्लाझ्माच्या सेलचा साईज किती असतो? तर 0.3 म्यू एम एवढाच असतो. त्याच्यानंतर बॅक्टेरियल सेल जर तुम्ही बघितल्या, बॅक्टेरिया तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे सूक्ष्मजीव आहे तो. आणि मग ह्या बॅक्टेरियल सेलमध्ये त्याचा जर साईज तुम्ही बघितला तर तो असतो 3 to 5 म्यू एम असतो. सगळ्यात मोठी सेल कोणाची असेल? लार्जेस्ट सेल कोणाची असेल? ऑस्ट्रिचचा एग तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि ह्या ऑस्ट्रिचच्या एग मध्ये जी सेल आहे ती जर तुम्ही बघितलं तर ती असते 15 सेंटीमीटर ह्या साईजची असते. आणि लॉंगेस्ट, लार्जेस्ट आणि लॉंगेस्ट ह्याच्यात फरक आहे, लक्षात घ्या. आणि लॉंगेस्ट सेल, सगळ्यात लांब सेल कुठली असेल तर आपल्या बॉडीमध्ये असणारी नर्व सेल आहे. नर्व सेल म्हणजे काय? की ज्याच्यापासून तुमची नर्वस सिस्टीम बनते, ज्याच्यापासून तुमचा ब्रेन वगैरे तयार झाला, अशी जी सेल आहे ती आहे लॉंगेस्ट सेल. सो स्मॉलेस्ट सेल इज प्रेझेंट इन द मायकोप्लाझ्मा. Bacterial cells are 3 to 5 mm in size. Largest cell is present in the ostrich egg, which is about 15 centimeter, and the longest cell is a nerve cell. Correct? Now, the next point is a cell theory. Next point is the cell theory. There is a question on this point, that is explain the cell theory. So there are two scientists. The name of that scientist was Schwann and Friedel. Both these scientists, they use the cell theory but not explain about the formation of new cell. Schwann आणि Friedel नावाचे दोन सायंटिस्ट आहेत. ह्या दोन सायंटिस्टनी सेल थेरी आपल्याला सांगितली, पण त्यांनी नवीन सेल कशी तयार होते हे मात्र ते एक्सप्लेन करू शकले नाही. मग त्यांनी सेल थेरी काय एक्सप्लेन केली हे पॉइंट आपण पाहूया. त्यातला पहिला पॉइंट काय पहा. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल. फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल थेरी इज ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम made up of all living organism, they are made up of cell. साधी गोष्ट आहे, तुम्हाला कळत असेल की प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कसा तयार झालाय तर सेल पासून तयार झालाय. सो द सेल्स आर अरायझेस फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल. दुसरा पॉइंट थेरीने सांगितला, न्यू सेल्स अरायझेस from pre-existing cell. नवीन सेल कशी तयार होते तर नवीन सेल नेहमी प्री एक्झिस्टिंग असणाऱ्या जुन्या असणाऱ्या सेल पासूनच डिव्हिजनच्या प्रोसेस मधून तयार होते असं त्यांनी सांगितलं. तिसरा पॉइंट त्यांनी एक्सप्लेन केला तो असा, सेल इज अ स्ट्रक्चरल and
functional unit of life. Unit of life. Third point काय explain केला cell theoryचा? Cell is a structural and functional unit of life. पुढचा पॉइंट त्यांनी एक्सप्लेन केला. Total activities of cells are responsible. Fourth one. Total activities of cells are responsible for activity of organism. Total activity of cells are responsible for activity of organism. Next point of cell theory is cell shows transformation of energy. Fifth one is cell shows transformation of energy. So, and the last point is cell contains nucleic acid, DNA, nucleic acid, DNA, RNA, DNA, RNA in nucleus and cytoplasm. In nucleus and cytoplasm. पहा मी पॉइंट हे परत एक्सप्लेन करते. सेल थेअरीवरती खूप वेळेला क्वेश्चन विचारला जातो. सो Schiden and Schwann, they explain the cell theory, but they do not give the explanation about the formation of new cell. नवीन सेल कशी तयार होते ते सांगू नाही शकले. मग त्यांनी कुठले कुठले पॉइंट सांगितले सेल थेअरीचे? तर पहिला पॉइंट त्यांनी एक्सप्लेन केला, that is the all living organisms are made up of cell. हे आपल्यालाही माहिती आहे की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम नेहमी कशापासून बनलेला असतो, तर तो पेशीपासूनच बनलेला आहे. दुसरा पॉइंट त्यांनी सांगितला तो असा, न्यू सेल्स अरायझेस फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल. कशा होतात काय होतात माहित नाही, पण नवीन सेल ह्या कशा तयार होतात, तर पूर्वी असणाऱ्या सेल पासूनच नवीन सेल तयार होते. हा एक पॉइंट त्यांनी सांगितला. पुढे त्यांनी सांगितलं की सेल हे स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट आहे आपल्या लाईफचं. आपलं लाईफ हे सेल शिवाय नाहीये, त्यामुळे सेल हे आपल्या लाईफचं काय आहे तर स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट आहे. पुढचा पॉइंट त्यांनी एक्सप्लेन केला त्याच्यामध्ये तो असा की टोटल ऍक्टिव्हिटीज ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऍक्टिव्हिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम. टोटल ऍक्टिव्हिटीज ज्या सेल्स ज्या काही ऍक्टिव्हिटी करून आणतात घडवून आणतात तीच त्या ऑर्गॅनिझमची काय असते ऍक्टिव्हिटी किंवा त्याच पद्धतीची ऍक्टिव्हिटी तो ऑर्गॅनिझम करतो. सेल शोज ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सेल ह्या एनर्जी ट्रान्सफर करतात. आणि शेवटचा पॉइंट त्यांनी सांगितला, ह्या ज्या सेल्स आहेत ह्या सेल्स मध्ये न्यूक्लिक ऍसिड आहे, डीएनए म्हणजे डीऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ऍसिड आहे, आरएनए रायबोन्यूक्लिक ऍसिड आहे. कुठे तर त्याच्या न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझम मध्ये. ह्याला म्हणतात सेल थेअरी. कुठले कुठले पॉइंट सेल थेअरीचे मी तुम्हाला सांगितले. एक म्हणजे प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पेशीपासून बनलेला आहे. दुसरं सांगितलं नवीन पेशी ही पूर्वी असलेल्या प्री एक्झिस्टिंग सेल पासूनच तयार होते. तिसरा पॉइंट आपण पाहिला की सेल ही स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट आहे आपल्या लाईफचं. चौथा आपण पॉइंट पाहिला की ह्या ज्या सेलच्या टोटल ऍक्टिव्हिटीज असतात तीच ऍक्टिव्हिटी म्हणजेच त्या ऑर्गॅनिझमच्या ऍक्टिव्हिटीला रिस्पॉन्सिबल असते. सेल ह्या एनर्जी ट्रान्सफर करतात. आणि शेवटचा पॉइंट त्याच्यात आपण पाहिला की ह्या सेलमध्ये न्यूक्लिक ऍसिड आहे, मग त्याच्यामध्ये डीऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ऍसिड आहे, रायबोन्यूक्लिक ऍसिड आहे. आणि हे कुठे प्रेझेंट आहे तर त्या पेशीमध्ये त्याचं जे काही न्यूक्लियस आहे ज्याला आपण कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल असं म्हणतो त्या न्यूक्लियस मध्ये प्रेझेंट आहे आणि त्याच्या सायटोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. दॅट इज अबाउट द सेल थेअरी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ टोटिपोटेंसी. Next point is a
टोटीपोटेंसी टोटीपोटेंसी म्हणजे काय? तर टोटीपोटेंसी इज ability of nucleated cell to differentiate and develop into any other type of cell and form a complete new organism. So the definition of totipotency is, it is the ability of nucleated cell to differentiate and develop into any other type of cell and forms a complete न्यू ऑर्गॅनिझम. डेफिनेशन लक्षात येते का? पहा, ही डेफिनेशन कशी आहे? तर टोटीपोटेंसी ही न्यूक्लिएटेड सेलकडे असणारी ॲबिलिटी आहे. कशाची? की ही न्यूक्लिएटेड सेल काय करू शकते? डिफरन्शिएट अँड डेव्हलप इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेल. दुसऱ्या कुठल्याही पद्धतीची सेल तयार करण्याची, डेव्हलप करण्याची तिच्याकडे ॲबिलिटी आहे ह्या न्यूक्लिएटेड सेलकडे. आणि त्यामुळं ती एक कंप्लीट ऑर्गॅनिझम सुद्धा काय करू शकते? तयार करू शकते. त्याला म्हटलं जातं टोटीपोटेंसी. ठीक आहे. आता पहा, मग सेल ह्या टोटीपोटंट का असतात? व्हाय दॅट सेल्स आर टोटीपोटंट? तर सेल्स आर टोटीपोटंट बिकॉज it has entire genetic information of organism in its nucleus. त्या ऑर्गॅनिझमची पूर्ण जेनेटिक इन्फॉर्मेशन त्या पेशीच्या न्यूक्लियस मध्ये असते. म्हणून ही पेशी मल्टिप्लाय करून स्वतःपासून वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेशी तयार करून नवीन कंप्लीट ऑर्गॅनिझम तयार करू शकते. मग अशा टोटीपोटंट सेल कुठल्या? तर तुम्ही स्टेम सेल हा शब्द ऐकला असेल सगळ्यांनी. तर एम्ब्रियॉनिक अॅनिमल सेल जे असतात त्या टोटीपोटंट्स असतात. त्यालाच आपण स्टेम सेल असं म्हणतो. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये की ह्या ज्या स्टेम सेल्स असतात ह्याला मेडिकलमध्ये अतिशय महत्व आहे. आणि ते असं की ह्याचा वापर करून आपण ऑर्गन फॉर्मेशन करू शकतो किंवा एखाद्या डिसीजला क्युअर सुद्धा या सेलच्या मार्फत आपण करू शकतो. आणि त्यामुळे स्टेम बँक्स असतात की ज्याच्यामध्ये त्या बेबीच्या एम्ब्रियॉनिक सेल जर आपण तिथं प्रिझर्व केला तर पुढे कशाच्यासाठी किंवा एखादा ऑर्गन फॉर्मेशनसाठी जर त्याला त्याची गरज पडली तर आपण त्याची ती प्रिझर्व केलेली सेल वापरून त्याचा ऑर्गन फॉर्मेशन हा त्याच्यामध्ये करू शकतो. ठीक आहे. त्याला म्हणतात टोटीपोटंसी. मग टोटीपोटंसी म्हणजे न्यूक्लिएटेड सेलकडे ॲबिलिटी आहे. कशाची ॲबिलिटी आहे? तर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सेल तो तयार करून नवीन ऑर्गॅनिझम सुद्धा तो तयार करू शकतो. आणि ही त्याच्याकडे ॲबिलिटी काय आहे? तर त्या ऑर्गॅनिझमची कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ह्या पेशीच्या न्यूक्लियस मध्ये असते. म्हणून तो ती तयार करू शकतो. आणि याचं एक्झाम्पल काय सांगितलं तर एम्ब्रियॉनिक अॅनिमल सेल्स किंवा ज्याला आपण काय म्हणतो स्टेम सेल म्हणतो. त्याला मेडिकल इम्पॉर्टन्स आहे. आणि कशासाठी? तर क्युअर फॉर द डिसीज सुद्धा आपण त्याच्यापासून क्युअर करू शकतो. ठीक आहे. दॅट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल शेप, सेल साइज, then cell theory and about the टोटीपोटंसी. हे एकदा दोनदा लेक्चर ऐका, तुम्हाला समजेलच. नाही समजलं तर माझ्याशी पुन्हा डिस्कस करा. ठीक आहे. आपण आज इथं थांबू. ओके.